This conference will now be recorded. Right. Internet or web. So you might have heard all these terms, right? Websites, web pages, internet, www, like this. So what are all these? So networking concept చదివి ఉంటారు, basics like client అంటే ఏంటి, server అంటే ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి, లైక్ అవి బేసిక్స్ కొంచెం టచ్ అవుతుంటాయి. మనకు టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తుంటాము, జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది, రైట్? సో వెబ్సైట్. సో వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్, రైట్? A website is a collection of web pages. A web page can contain text, images, graphics, animations, like some media files, audio, video, something like that. So in our regular day, we will submit some applications, we will purchase some items, we book some tickets, like this. These are all the websites. So each website will contain several web pages, like about us. If you open any company website, you will see about us, right? Our directors, contact us pages, like that. We will see a different information, what are their products, what they do, what are the services they offer. Like this, we see different pages. So each page will contain some text, images, graphics, or some media files, right? So these web pages are developed with the help of language called hypertext markup language. So markup language అంటే ఏంటి? some text ని మార్కప్ చేస్తుంది, ఆర్ సమ్ ఇమేజెస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తుంది. అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ లో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో మార్కప్ అంటే సమ్ స్టైలింగ్ యాడ్ చేయడము, నార్మల్ ఫ్లోలో కాకుండా, అంటే నార్మల్ టెక్స్ట్ కాకుండా దానికి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ని అసైన్ చేసి చూపించడము, ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇట్లా పెట్టి చూసి, ఇట్లాంటివన్నీ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్. దీన్ని మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. లైక్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, ద కమ్యూనికేషన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ ఎ నెట్వర్క్ అన్నమాట. అందుకే దీన్ని ఇంటర్నెట్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ జస్ట్ బేసిక్ టర్మ్స్ దట్ వి యూజ్ హియర్. లైక్ ఇంటర్నెట్ అంటే మీకు తెలుసు, రైట్? నెట్వర్క్ అన్న తెలుసు. వెబ్సైట్, వెబ్ పేజెస్, and web pages will be developed with the help of hypertext markup language. Okay, so in general, so when we talk about internet, the basic flow is client and server. Okay, client and server. So client అంటే ఏంటంటే, like an end user can be end user or can be a browser. So browser అంటే తెలుసుగా మీకు, it's an application that is sometimes pre-installed or installed, or we install it in our machine. So browser like Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, all these are the browsers. So as an end user, I open some browser, we can say it as a client. Okay, so I'll type something, some address, www.primetga.com or sociallegendsservices.com, like this, or facebook.com, gmail.com, like this I'm typing. సో ఇట్లా టైప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ అది ఇంటర్నెట్ లో వెతుకుతుంది ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఉందా. సో మనం నేమ్ టైప్ చేస్తున్నాం, దాని రిలేటెడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. ఆ ఫైండ్ అవుట్ అయిన ఐపీ అడ్రస్ ఏ లొకేషన్, ఏ సర్వర్ లో ఉందో ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన పేజ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ క్లయింట్, సర్వర్. సో సర్వర్ అంటే ఏంటి, వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి మరి? సో మన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఐఐఎస్ ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అని. ఐఐఎస్ అదొక వెబ్ సర్వర్. ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ మిషన్ విచ్ యాక్ట్స్
which receives some requests from the client and process the data and sends the response back to the client. So client is server. So client enter can be an end user or can be a browser. So through which we make request to the server over the internet or web. Right? Client browser, మన Mozilla Firefox కానీ Chrome కానీ. So these are the these browsers, we use browsers to make the request using a URL, Uniform Resource Locator, right? So URL address antam or IP address antam. So client will use IP address or URL to communicate with the web server. So whenever we send a request from client to server, so em jarugutadi, right? So communication on the web. So what is going to happen? So first a URL అనేది మన DNS, domain name system అని అంటాం, domain name server అని అంటాం. సో ఇవి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే నువ్వు ఇచ్చిన అడ్రస్ లైక్ URL ఉంటుంది కదా, ఆ URL ని ఒక ఫిజికల్ IP అడ్రస్ కి, ఒక IP అడ్రస్ కి మ్యాపింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. మనం www.google.com అంటున్నాం, ఆర్ facebook.com అంటున్నాం, ఆర్ some legend social service.com అంటున్నాం, ఆర్ primetj.com అంటున్నాం. ఇదేమవుతుంది, ఈ రీడబుల్ అడ్రస్లన్నీ IP అడ్రస్ కి మ్యాప్ అవుతాయి. సో అట్లాంటివన్నీ స్టోర్ అయ్యేది ఏంటి, DNS, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఆర్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్. సో జస్ట్ బేసిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. సో ఈ టెర్మినాలజీ అంతా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఆ బేసిక్స్ చెప్తాను, రైట్? ఫస్ట్ URL is sent to DNS server to obtain this its IP address. సో మనం గూగుల్ www.facebook.com అని టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్. అక్కడ ఈ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ లో దాని ఫిజికల్ అడ్రస్ వస్తుంది, IP అడ్రస్. సో ఏ సర్వర్ లో లొకేట్ అయ్యింది. సో ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ సో ఫస్ట్ ఆ URL ఏమవుతుంది, IP అడ్రస్ తెచ్చుకొని ఆ IP అడ్రస్ కి బ్రౌజర్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. బ్రౌజర్ కనెక్ట్స్ టు ది సర్వర్ యూజింగ్ ది IP అడ్రస్. ఓకే, నౌ యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్ కి వెళ్తుంది, అంటే వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఇచ్చిన పేజ్ ఆ URL లొకేషన్ బట్టి కావాల్సిన డేటాని తీసుకొస్తుంది. ఓకే, ద వెబ్ పేజ్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఈస్ సెంట్ టు ది క్లయింట్. లైక్ కాంటాక్ట్ అస్ అని ఉందనుకోండి, కాంటాక్ట్ అస్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసాం, సో అప్పుడు ఆ కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ వస్తుంది. అబౌట్ అస్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసాం, వాట్ వి ఆఫర్ అని ఒక పేజ్ ఉంటుంది, సర్వీసెస్ అని, సర్వీసెస్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసాం. ఆ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది ఈ వెబ్ సర్వర్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి తీసుకొచ్చి, ఏదైనా డేటాబేస్ అయితే డేటాబేస్, లేదంటే సింపుల్ వెబ్ పేజ్ అయితే సింపుల్ వెబ్ పేజ్ తీసుకొచ్చి మనకి రెస్పాన్స్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్రౌజర్ సెండ్ చేస్తుంది. బ్రౌజర్ అనేది పార్స్ చేస్తుంది, అంటే సర్వర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బ్రౌజర్ పార్స్ చేసి చూపిస్తుంది. లైక్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్, browser and server, so these whatever the device or computer, we may connect from mobile, we may connect from laptop, we may connect from tab, or we may connect from any other personal devices. So in order to understand each other language or communication, they have to follow some set of protocols. We name it as a TCP/IP. okay, TCP/IP అని చదువుకొని ఉంటారు ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో ఇవి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి TCP/IP ప్రోటోకాల్ వాడతాము. HTTP రిక్వెస్ట్, HTTP రెస్పాన్స్ అనేటివి, లైక్ కమ్యూనికేషన్ అనేది HTTP ఫార్మాట్ లో జరుగుతుంది. హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు సర్వర్, HTTP రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు సర్వర్. HTTP రిక్వెస్ట్ అంటే మనం google.com అని టైప్ చేయగానే ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది సర్వర్ కి, సో దాన్ని HTTP రిక్వెస్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ సర్వర్ ప్రాసెస్ చేసి ఏం డిస్ప్లే చేయాలి బ్రౌజర్ లో అనే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది కదా, లైక్ టాప్ లో లింక్స్ పెట్టు, కింద ఒక సర్చ్ బాక్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేయి. ఇదంతా సర్వర్ నుంచి డేటా వస్తుంది మనకి, ఆ వచ్చిన డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది వెబ్ బ్రౌజర్ మీద. సో ఇది HTTP రెస్పాన్స్. HTTP రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది సర్వర్ కి, సర్వర్ ప్రాసెస్ చేసి మనకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది.
సంథింగ్ మీరు టైప్ చేశారు, వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టారు. సో దాని రిలేటెడ్ లింక్స్ అన్ని, హెడ్డింగ్స్ ఏంటి, ఆ లింక్ ఏంటి, దానికి ఏమైనా ఇమేజ్ ఉందా, అదంతా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది, పేజ్ మీద మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇవి హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఫస్ట్ మనం యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేయగానే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ ని వెతుకుతుంది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని కనెక్ట్ అయ్యి పర్టికులర్ సర్వర్ నుంచి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది మనకి. రైట్. నెక్స్ట్ రౌటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్ గా చెప్తున్నా రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది. సో మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మన డేటా అనేది ప్యాకెట్స్ రూపంలో ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసిపెంట్ ఆర్ క్లయింట్ టు సర్వర్ వెళ్తూ ఉంటుంది లైక్ దిస్. సో డిఫరెంట్ రౌట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ఫేస్బుక్ అనేది కొట్టగానే మనకి ఏమవుతుంది, మనకు దగ్గరలో ఉన్న సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. మన ఇండియా నుంచి టైప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇండియాకి దగ్గరలో ఉన్న సర్వర్ రౌట్ అవుతుంది. అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. లైక్ డేటా సెంటర్స్ లో డేటా స్టోర్ చేస్తారు. మన ఇండియా నుంచి పంపించినప్పుడు రిక్వెస్ట్ మనకు దగ్గరలో ఉన్న డేటా సెంటర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆర్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటా అనేది వస్తుంది అన్నట్టు అట్లా. సో డిఫరెంట్ రౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఏ లొకేషన్ నుంచి చేస్తున్నామో ఆ లొకేషన్ కి దగ్గరలో ఉన్న సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మనకి డేటా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ రిక్వెస్ట్ చేస్తామో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ప్యాకెట్స్ రూపంలో వెళ్తుంది. మీరు ఇదంతా ఐ హోప్ యూ ఆల్ స్టడీడ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్. నేను జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నా, జస్ట్ ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో టీసీపీ ఏం చేస్తుంది, బ్రేక్ ద డేటా ఇంటూ ప్యాకెట్స్, అండ్ ఈ ప్యాకెట్స్ అనేది ఓవర్ ద నెట్వర్క్ ట్రావెల్ అవుతాయి. ప్యాకెట్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రౌటర్ టు రౌటర్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ అకార్డింగ్ టు ది ఐపీ అడ్రస్. సో ఏ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆ ఐపీ అడ్రస్ కి ఎట్లా రీచ్ అయితే ఈజీ వేలో రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతుంటాయి. అంటే కొన్ని సర్వర్ టు సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ గేట్వే ఉంది అనుకోండి, నేను ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ లో సమ్ ఐటమ్ ఆర్డర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏమైంది, నేను ఫ్లిప్కార్ట్ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసిన, రైట్. ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయింది, ఐటమ్స్ వచ్చింది. అందులో కొన్ని ఐటమ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ నుంచి రావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. సో నా సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పేమెంట్ గేట్వే ఉంది. పేమెంట్ గేట్వే అంటే డిఫరెంట్ బ్యాంక్ పేజ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. లైక్ అంటే సర్వర్ టు సర్వర్, ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ నుంచి పేమెంట్ పేజ్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అంటే పేమెంట్ సర్వర్ ఆర్ ఆర్బిఐ సర్వర్ ఆర్ సమ్ బ్యాంక్ సర్వర్ అట్లా. సో క్లయింట్ టు సర్వర్, సర్వర్ టు సర్వర్, అండ్ సర్వర్ బ్యాక్ టు క్లయింట్ అన్నట్టు. సో ఇట్లా రౌట్ అవుతుంటాయి, డిఫరెంట్ రౌట్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి డేటా ఒరిజినల్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆర్ టీసీపీ ఐపీ ఈ ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్ సర్వర్ కి వచ్చినాక ప్యాకెట్స్ అనేటివన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని ఒరిజినల్ ఫామ్ లో రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ ప్యాకెట్స్ రూపంలో బ్యాక్ పంపిస్తుంది. ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగేది. ఓవరాల్ గా చూస్తాం మనం. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ I just gave these topics. Okay. సో నెక్స్ట్, సో ఇది ఓవరాల్ గా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, మనం ఒక పేజ్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ సమ్ యూఆర్ఎల్ ఏం వెళ్తుంది, డిఎన్ఎస్ సర్వర్, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉండే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఆర్ నెట్వర్క్ లో ఉండే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. దాని ఐపీ అడ్రస్ తెచ్చుకొని ఆ ఐపీ అడ్రస్ కు కనెక్ట్ అవుతుంది. బ్రౌజర్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఆ సర్వర్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ మళ్ళీ బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇదంతా కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్. ఈ వెబ్ పేజెస్ ని డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే HTML, హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్డ్ టు ఫార్మాట్ ది వెబ్ పేజెస్. మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఉన్నదాన్ని మార్క్ చేసి చూపిస్తాం, మార్కప్ అంటే ఫార్మాట్ చేసి చూపిస్తాం అన్నట్టు. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ట్యాగ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఫార్మాట్ ది వెబ్ పేజెస్. అంటే ఒక హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే చేయడం, బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్ప్లే చేయడం, ఫ్రంట్ కలర్ డిస్ప్లే, ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ డిస్ప్లే చేయడం, ఇట్లా, రైట్.
So just a second. సో HTML హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసామంటే మనకు దానిపైన కనిపించే కంటెంట్ అంతా విచ్ వి డెవలప్ యూజింగ్ HTML. ఈ HTML ఏమేమి ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ట్యాగ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కంటెంట్ డిస్ప్లే చేస్తాం. లైక్ ఒక లాగిన్ పేజ్ తీసుకుందాం. లాగిన్ పేజ్ లో ఏం చేస్తాము, పైన ఒక హెడ్డింగ్ పెడతాము అండ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ యూజర్ ఐడి అని ఒక లేబుల్ ఇస్తాము, పక్కన ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ కింద పాస్వర్డ్ అనే ఫీల్డ్ ఇచ్చి పక్కన ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇస్తాను. కింద లాగిన్ బటన్ ఆర్ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ లింక్ బటన్ ఆర్ క్యాన్సిల్ బటన్ ఇట్లా ఇచ్చేస్తాం. సో ఇదంతా వెబ్ పేజ్. సో ఇప్పుడు ఈ వెబ్ పేజ్ ఏమవుతుంది, మనం కంట్రోల్స్ డిజైన్ చేసి పెట్టేసాం. ఈ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ అయి డిస్ప్లే అయింది మన బ్రౌజర్ మీద రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు, లాగిన్ పేజ్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఇదంతా క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటాం అన్నట్టు. సో ఇదంతా మనకు బ్రౌజర్ మీద కనిపించే స్క్రిప్టింగ్ ఇదంతా, లైక్ కోడ్. సో ఇది డిజైన్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి అవసరం, HTML, జావా స్క్రిప్ట్, CSS. సో ఇప్పుడు అబౌట్ అస్ అనే పేజ్ ఉంది, ఏదైనా కంపెనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు అబౌట్ అస్ అంటే వాళ్ళ కంపెనీ గురించి సమ్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది, రైట్. ఇదంతా ఓన్లీ ప్యూర్ HTML తోటి CSS తోటి డిజైన్ చేయొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ లో యూజర్ ఐడి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, సబ్మిట్ ఆర్ లాగిన్ బటన్ ఉంది. నేను ఏమి ఎంటర్ చేయకుండా లాగిన్ క్లిక్ చేశా, ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని అడగాలి, రైట్. సమ్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సర్వర్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇట్లాంటివన్నీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ తో చేస్తాం. వ్యాలిడేషన్స్, కొన్ని సర్వర్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే మినిమం 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఇలా మనం లాగిన్ పేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం కదా, ఈమెయిల్ ఐడి అనుకోండి, ఈమెయిల్ ఐడికి సమ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇవన్నీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ తోటి క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ప్యూర్ HTML, CSS తీసుకుంటే వాటిని స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటాం. ఓకే, స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటి, సో టు డిస్ప్లే సమ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఆన్ ది వెబ్ పేజ్, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ అన్నట్టు. సో ఏ యూజర్ లాగిన్ అయి చూసినా అదే కంటెంట్ కనబడుతుంది. ఓకే, స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్. డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటి, సమ్ స్క్రిప్టింగ్. ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ తీసుకున్నాం, రైట్. లాగిన్ పేజ్ తీసుకుంటే డైనమిక్ గా డిస్ప్లే అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయ్యాం, నేను లాగిన్ అవ్వగానే నాకు ఒక కంటెంట్ కనబడుతుంది, మీరు లాగిన్ అయితే మీ కంటెంట్ కనబడుతుంది, రైట్. అదే డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటాం వాటిని. సో అవి యూజర్ స్పెసిఫిక్ లోడ్ అవుతాయి. సో స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటివి, those will not change, the content will not change over a web page. About us, contact us, ఇట్లాంటి పేజీలన్నీ ఏదైనా కంపెనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, అందరికీ కామన్ గా ఉండే కంటెంట్ ఇది. is just text or images, some text or images which will not change depending on the user. వీటినే స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటాం. అంటే కంటెంట్ ఏ మాత్రం మారదు, ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యి చూసినా అదే కంటెంట్. సమ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది ఆర్ సమ్ ఇమేజెస్ ఉంటుంది, అది ఎవరు లాగిన్ అయ్యి చూసినా అదే కంటెంట్ ఉంది. స్టాటిక్ అన్నట్టు మారదు. ది డైనమిక్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది యూజర్ లాగిన్ ఆర్ యూజర్ టైప్ ఆర్ ద వే వి రిక్వెస్ట్ ఇట్, డైనమిక్ గా మారుతూ ఉంటాయి, రైట్. ఒక లొకేషన్ ఉంది, ఇప్పుడు లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ లొకేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం అన్నట్టు, అది డైనమిక్ కంటెంట్. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక టికెట్ బుకింగ్ యాప్ ఓపెన్ చేశాను, మూవీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఆ మూవీ అనేది ఎక్కడెక్కడ ప్లే అవుతుంది, ఏ థియేటర్స్ లో ప్లే అవుతుంది, ఆ లిస్ట్ అంతా లోడ్ అవుతాయి కదా, అది డైనమిక్ కంటెంట్. ఓకే, జస్ట్ అబౌట్ అస్, కాంటాక్ట్ అస్ పేజీలు ఉంటాయి, స్టాటిక్, అవి మారదు, రైట్. అట్లాంటివన్నీ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్. సో స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏమేమి ఉంటుంది, HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, బేసిక్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు.
దీన్ని క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటాం. HTML, CSS, JS ఇవి స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఈ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ డిజైన్ చేయడానికి క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ ని వాడతాం. క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ అంటే ఏంది? ద కోడ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ ఆర్ ఆన్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. సో ఎవ్రీథింగ్ మన క్లయింట్ సర్వర్ అనే మోడల్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ బ్రౌజర్ ని వాడతాం ఇక్కడ. బ్రౌజర్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్. బ్రౌజర్ ని క్లయింట్ అనొచ్చు, రైట్? సో ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాము అంటే సర్వర్ కి ఈ బ్రౌజర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఐపీ అడ్రస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని మనకు బ్రౌజర్ విండో మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఈ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి? బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కంటెంట్, అంటే క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ కోడ్ HTML, CSS, JS తీసుకోవచ్చు. డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అని మాట్లాడాం. డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్ అయ్యేది. కొన్ని జావా స్క్రిప్ట్, CSS, PHP, MySQL ఆర్ సమ్ JSP. మీరు జావాలో అయితే JSP, ASP.NET అయితే .NET లో లైక్ దిస్. ఇదంతా డైనమిక్ కంటెంట్. స్టాటిక్ కంటెంట్, డైనమిక్ కంటెంట్. ఓకే, బేసిక్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్, డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అండ్ హౌ వి కమ్యూనికేట్ అనేది. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్. క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. ఓకే, the programming language used to write the client side scripting code is called as client side scripting language. లాంగ్వేజ్ అంటాం, బట్ బేసికల్ గా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనాలి వీటిని. ఓకే, VB స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, J స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, ఇట్లా డిఫరెంట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. బట్ 95% జావా స్క్రిప్టే వాడతాం బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ వి యూస్ జావా స్క్రిప్ట్ యాజ్ ది client side scripting language. Okay, dynamic HTML అంటాం. dynamic HTML అంటే HTML plus JavaScript. dynamic HTML is a combination of HTML and JavaScript. ఇదంతా బ్రౌజర్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటాము. అందుకే HTML అయినా, CSS అయినా, JavaScript అయినా ఇవన్నీ బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, సర్వర్. నెక్స్ట్ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్. బిఫోర్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేసింది? .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందు ASP అని ఉండే, యాక్టివ్ సర్వర్ పేజెస్. దాంట్లో VB స్క్రిప్ట్ ని వాడి డెవలప్ చేసేవాళ్ళు వెబ్ పేజెస్. .NET ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చాక ASP.NET అయింది అది. సో ASP.NET అయింది. సో ASP.NET అనేది వెబ్ టెక్నాలజీ, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ టెక్నాలజీ. ఇందులో .NET సపోర్ట్ చేసి ఏ లాంగ్వేజ్ నైనా వాడుకొని ASP.NET లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. మనం C# నేర్చుకున్నాం కాబట్టి C#.NET వాడతాం. ఇది టెక్నాలజీ. ఈ లైన్ మొత్తం ASP, ASP.NET, JSP, PHP అనేటివి సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ టెక్నాలజీస్. ఇట్ సైడ్ రాసినవి లాంగ్వేజెస్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్, రైట్? ASP వాడితే VB స్క్రిప్ట్ వాడేవాళ్ళు, ASP.NET వాడితే C#.NET కానీ, VB.NET కానీ, F# కానీ ఇట్లా .NET ఫ్రేమ్వర్క్ సపోర్ట్ చేసే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడుకొని రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ JSP. జావా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? జావా సర్వర్ పేజెస్ అని రాస్తారు. సో దాంట్లో వాడే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? జావా. ఓకే, జావా సర్వర్ పేజెస్ ఈజ్ ఎ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ టెక్నాలజీ used to develop the web pages using Java language. అదే PHP తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్స్ అంటారు. PHP అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటారు. సమ్ ఈజీ మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పర్సనల్ హోమ్ పేజ్ అని గిట్ట పిలుస్తుంటారు అనుకుంటా. The technology used to write server-side scripting is known as a server-side technology. Okay? So server-side technology example, active server pages, then ASP.NET active server pages using .NET framework or .NET technology, JSP Java server pages, Java language use చేస్తాం,
PHP, hypertext preprocessor or personal home page అంటారు. ఓకే, ఈ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ అనేటివి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లు కావు. సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ అనేటివి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావు, కానీ ఈ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీలని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. లైక్ JSP, Java Server Pages. It is not a programming language, it's a server side scripting technology which will use Java. Likewise, ASP.NET. ASP.NET is not a programming language, it's a web technology or server side scripting technology which use C#.NET, VB.NET or any other .NET supporting framework language. Okay, technology arrow mark ఇట్ సైడ్ ఉన్న టెక్నాలజీ, అటు సైడ్ ఉన్నవని మేబీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మనం ASP.NET కి వచ్చింది అనుకోండి, C# వాడుకోవచ్చు, VB.NET వాడుకోవచ్చు, J#.NET, F#.NET అనే ఏవేవో లాంగ్వేజెస్ వచ్చాయి. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ASP.NET is a technology, server side technology or web technology. సో మనం ఇది ఇప్పుడు ASP.NET అనేది నేర్చుకుంటాం. సో ఇట్స్ ఏ టెక్నాలజీ which we use to develop dynamic websites or dynamic web pages. It is not a programming language. Okay, it is not a programming language. Okay, so web development ante ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మరి? లైక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ప్యూర్ HTML రాసే వాళ్ళే ఉంటారు. లైక్ ప్యూర్ UI అంటాం, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే మనకు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయగానే కనిపించే కంట్రోల్స్ అన్ని, లైక్ ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం కనబడుతుంది మనకు? అన్ని డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ కనబడతాయి కదా. ఈ కంట్రోల్స్ అన్ని ఆర్ సమ్ స్టైల్ షీట్స్ ఉంటాయి, రైట్? కలరింగ్ ఉంటుంది. ఇదంతా UI, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం దేంతో అయితే ఇంటరాక్ట్ అవుతామో అదంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని డిజైన్ చేసే వాళ్ళు వెబ్ డిజైనర్స్, గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ అంటారు, వెబ్ డిజైనర్స్ అంటారు, UI UX డిజైనర్ అంటారు. UI or UX డిజైనర్స్ అంటారు, ఆర్ వెబ్ డిజైనర్స్ అంటారు. సో వీళ్ళు ఏమేం చేస్తారు? ఫోటోషాప్ వాడుకుంటారు. డ్రీమ్ వేవర్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, వెబ్సైట్ ఉంటుంది. అక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కంట్రోల్స్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ కలర్స్, టేబుల్స్, CSS స్టైల్ షీట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, ఒక టేబుల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి ఉంటుంది, హెడ్డింగ్ ఒక కలర్, రో బై రోకి ఒక కలర్, అట్లా డిఫరెంట్ ఈ డ్రీమ్ వేవర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి CSS డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫోటోషాప్ ఒక బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటే పేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ సమ్ లోగోస్, ఇట్లా యాడో ఫ్లెక్స్, ఫ్లాష్, ఇవన్నీ వాడి ఈ వెబ్ డిజైనర్స్ ఏంటంటే కలర్ఫుల్ వెబ్ పేజెస్ డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, they will design colorful web pages. So their job is to decorate your content, decorate or formatting your content. Hypertext. So the hypertext and the meaning of it. Formatting web page. Button background పెట్టడము, ఆ బటన్ లేఅవుట్, ఆ లాగిన్ పేజ్ లో సపోజ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకలాగా ఉంచడం, దాని పక్కన టెక్స్ట్ ఉంటుంది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ సమ్ కలరింగ్, అలైన్మెంట్స్, ఇదంతా వెబ్ డిజైనర్స్ చేస్తారు. సో దే యూజ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లైక్ ఫోటోషాప్, డ్రీమ్ వేవర్, ఆడో ఫ్లెక్స్, ఫ్లాష్, HTML, CSS, బూట్స్ట్రాప్, మెటీరియల్ డిజైన్ అని ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. మీరు అంటే వెబ్ డిజైనర్ అయితే ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో వెబ్ డిజైనర్స్. వెబ్ ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడు? HTML రాయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తారు, అజాక్స్ కాల్స్ ఉంటాయి. ఇది ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ .NET మాట్లాడితే, లైక్ ASP.NET వ్యూలో మాట్లాడుతున్నాను నేను, ఇది ఎస్పెషల్లీ వెబ్ ప్రోగ్రామర్కి. సో ASP.NET పరంగా మాట్లాడితే వెబ్ ప్రోగ్రామర్ ఏమేమి చేస్తాడంటే HTML, జావా స్క్రిప్ట్, అజాక్స్ కాల్స్, WPF అంటే విండోస్ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఉంటుంది. WPF సర్వీసెస్, సారీ WCF ఉండాలి, WPF అనాల్సిన విండోస్ కమ్యూనికేషన్ ఫౌండేషన్ అని, WCF.
ఇవన్నీ సర్వీసెస్ ఆఫర్డ్ బై .NET ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సిల్వర్ లైట్ అనేది సమ్ ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. XAML, ఓకే, ఇది మొబైల్ రిలేటెడ్ డెవలప్మెంట్ కి ఆర్ WCF వీటితో వాడుతుంటారు. రెస్ట్ ఏపీఐస్ రాస్తాము. వెబ్ సర్వీస్ రెస్ట్ ఏపీఐస్ ఆర్ వెబ్ సర్వీసెస్, అడ్వాన్స్డ్ రెస్ట్ ఏపీఐస్. ఇంతకుముందు వెబ్ సర్వీసెస్ వాడేవాళ్ళం, ఇప్పుడు వాడతారు. ఓకే, సో ఇవంతా వెబ్ ప్రోగ్రామర్ చేస్తాడు. ఈ వెబ్ ప్రోగ్రామర్ బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్ డైనమిక్ కంటెంట్ జనరేట్ చేయడానికి సమ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఆ డైనమిక్ కంటెంట్ ను రాస్తాం. లైక్ DB ప్రోగ్రామర్ ఉంటాడు, ఓన్లీ DB సైడ్ స్క్రిప్టింగ్, దాని రిలేటెడ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ రాస్తారు. ఓకే, ఇదంతా వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో పార్ట్స్. ఎవరెవరు ఏ పార్ట్ చేస్తారు. డిజైనర్స్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అన్నట్టు. ఓన్లీ ప్రజెంటేషన్, ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది చేసేదే వెబ్ డిజైనర్. వాళ్ళు వాడే టూల్స్ ఫోటోషాప్, డ్రీమ్ వేవర్, అడోబ్ ఫ్లెక్స్, ఫ్లాష్, HTML, CSS, బూట్ స్ట్రాప్, మెటీరియల్ డిజైన్ అని ఇప్పుడు అందులో ఆ CSS బేస్ మీద వచ్చినాయి. ఓకే, వెబ్ ప్రోగ్రామర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ మాట్లాడితే HTML, జావాస్క్రిప్ట్, అజాక్స్, WCF, సిల్వర్ లైట్, XAML, రెస్ట్ APIs, వెబ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ. DB ప్రోగ్రామర్ ఓన్లీ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్, ఆ టేబుల్స్ డిజైన్ చేయడము, ఆ బ్యాక్ ఎండ్ డైనమిక్ కంటెంట్ రావాలంటే ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి టేబుల్స్ అనేది DB ప్రోగ్రామర్ చూసుకుంటాడు. లైక్ బేసికల్ గా అయితే UI UX డిజైనర్ ఒకటి, వెబ్ ప్రోగ్రామర్ ఒకరు. ఇవి డిఫరెంట్ రోల్స్ అన్నట్టు, రైట్. సో ఫస్ట్ HTML అని మాట్లాడుకుందాం. మరి HTML రాయాలంటే, అంటే వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఏముంటాయి మనకు? సో డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్, అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాం, రైట్. ఆ ట్యాగ్స్ HTML కోడ్ రాయాలంటే ఏమేమి ట్యాగ్స్ ఉంటాయి? HTML కోడ్ రాయాలంటే ఏమేమి ట్యాగ్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అని, నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అని, స్పెషల్ ట్యాగ్స్ అని 3 టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. HTML కోడ్ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలంటే మనం జనరల్ గా ఈ ట్యాగ్స్ వాడుతుంటాం. కంటైనర్ ట్యాగ్, నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్, స్పెషల్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. సో కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది. లైక్ హెడ్ బాడీ HTML లైక్ దట్. కొన్ని నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. అవి నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ డైరెక్ట్ ఒకటే లైన్ లో రాసేయచ్చు. ఎస్పెషల్ గా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండకపోవచ్చు అన్నట్టు. లైక్ IMG ఉంది అనుకోండి, దాన్ని SRC ఇచ్చేస్తాము, ఒక స్లాష్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేస్తాం. బ్రేక్ ఉంది, దీనికి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటూ ఏమి ఉండదు, ఎంబెడ్ ఉంది. ఇట్లాంటివన్నీ క్లోజింగ్ స్పెషల్ గా ఇట్లా కంటైనర్ ట్యాగ్స్ లాగా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ రాయకపోయేటివన్నీ నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ కిందకి వస్తాయి. సింపుల్ గా అదే లైన్ లో అదే ఆ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసిన వేలోనే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు హెడ్ ఉంది అనుకోండి, హెడ్ కి హెడ్ తో క్లోజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. స్లాష్ ఇచ్చి హెడ్ అంటున్నాం ఇక్కడ. జస్ట్ సెకండ్. ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు, రైట్, ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వస్తుంది. హెడ్ కి హెడ్ అనేది క్లోజింగ్ ట్యాగ్, రైట్. అదే బ్రేక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్లా బ్రేక్ అని వచ్చేసి ఈ లైన్ లోనే క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది ముందు ఇవ్వచ్చు. IMG ఉంది అనుకోండి, అదే లైన్ లో IMG తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో IMG తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఎండ్ అయ్యే ముందే ఇట్లా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇవన్నీ నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్. ఓకే, అవి నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్. స్పెషల్ ట్యాగ్స్ అనేటివి ఇట్లా అండ్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. NBSP అంటే నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్, ఒక స్పేస్ ఇవ్వడానికి ఇది వాడతాం. లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ అని సమ్ స్పెషల్ మీనింగ్ ఉంటాయి ఇవి, అందుకే స్పెషల్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో ఇది HTML. Any questions? We will see the basic differences first. ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిందంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సారీ, ఒక్క నిమిషం. నో డౌట్స్? ఓకే. సో
ఇదంతా బేసిక్ ఏంటి, ఏమేమి అవసరం అవుతాయి అనేది మాట్లాడుకున్నాం. లైక్ క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు ఫైర్ వాల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, అంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి. ఓకే, అదొక కాన్సెప్ట్ చదువుకోండి. డిఎన్ఎస్, రౌటింగ్, ఇవి మేజర్ గా ప్లే రోల్ చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ HTML కి జంప్ అవుదాం. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, ఒక నిమిషం. సో కంటైనర్ ట్యాగ్స్ ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాము. దిస్ టైప్ ఆఫ్ HTML ట్యాగ్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ రిక్వైర్ పేర్ ట్యాగ్స్ అని. స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. లైక్ HTML కి HTML, హెడ్ కి హెడ్, టైటిల్ కి టైటిల్, బాడీ కి బాడీ. సో స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నాన్ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అన్నాం కదా, ఇవన్నీ BR, ఫ్రేమ్, HR, ఇమేజ్, ఇవి అంటే దీస్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్. ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉండొచ్చు, నాట్ రిక్వైర్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ అన్నట్టు. అట్రిబ్యూట్స్. సో HTML అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం. An attribute is a special word used inside the tag to specify additional information such as color, alignment, background, etc. ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్. ఒక ట్యాగ్ కి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చామంటే it gives some additional information or some formatting to the tag or control. Okay, an attribute is a special word used inside the tag to specify additional information such as color, alignment, background, etc. Examples: BG, color, background, type, align, ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఒక బేసిక్ HTML డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఫస్ట్ HTML డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్. ఈ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అనేది బ్రౌజర్కి వచ్చినప్పుడు అందులో యూజ్ చేసిన ట్యాగ్స్ ని బట్టి బ్రౌజర్ అనేది పాస్ చేసి మనకు కంటెంట్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, దాని స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఎగ్జామ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ HTML అనే ట్యాగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పార్ట్. ఆ డాక్యుమెంట్ కి హెడ్డింగ్ పార్ట్ అనేది హెడ్ లో ఉంటుంది. టైటిల్ ఇవ్వచ్చు మనం ఆ వెబ్ పేజ్ కి, సో అది టైటిల్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ బాడీ ఉంటుంది. ఇందులో యాక్చువల్ కంటెంట్ బాడీ అనేది అంతా ఇక్కడ వస్తుంది. మనం వెబ్ పేజ్ లో ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటామో ఆ కంటెంట్ అంతా బాడీ ట్యాగ్ లో వస్తుంది. సో ఫస్ట్ HTML డాక్యుమెంట్ అనే ట్యాగ్ HTML ట్యాగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో హెడ్, టైటిల్ అనే 2 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. హెడ్ పార్ట్, ఒక HTML డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటే హెడ్ పార్ట్, బాడీ పార్ట్ ఉంటుంది. హెడ్ పార్ట్ లో టైటిల్ ఇస్తాము, సమ్ స్క్రిప్టింగ్ రిలేటెడ్ వి మెన్షన్ చేస్తాము, అది చూద్దాం మనం. ఓకే, బాడీ అంటే యాక్చువల్ కంటెంట్, వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే చేసే యాక్చువల్ కంటెంట్ అనేది బాడీలో డిస్ప్లే చేస్తాం. లైక్ ఇది. సో ఇది బేసిక్ HTML ఎగ్జాంపుల్, HTML డాక్యుమెంట్ ఎగ్జాంపుల్. HTML తో స్టార్ట్ చేసాము,
హెడ్ పార్ట్ లో టైటిల్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ బాడీ, హలో వెల్కమ్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఇది వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. హలో వెల్కమ్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్, ఎందుకంటే ఇది బాడీలో మెన్షన్ చేశాం కాబట్టి, రైట్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం వాడిన దాంట్లో HTML అని ఉంది. ఇట్ ఇండికేట్స్ the document begins with the HTML tag and ends with the HTML tag. ఇది ఎండింగ్ ట్యాగ్, ఇది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ డైరెక్షన్ అని సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇట్లా HTML కి డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డిస్ప్లే చేయాలి ఎట్లా అనేది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ది డాక్యుమెంట్ డైరెక్షన్. ఇట్ టేక్స్ టూ వాల్యూస్ LTR, RTL అని. లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇట్ స్పెసిఫైస్ whether language direction is from left to right or right to left. ఓకే, అదొక ఆప్షన్, జస్ట్ చూడండి. సో లాంగ్వేజ్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. అది ఏ లాంగ్వేజ్ ఇస్తే ఆ లాంగ్వేజ్ లో కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దానికి. సో నెక్స్ట్ హెడర్ ట్యాగ్. It contains the head of HTML document which holds information about the document such as its title, scripts used, style definitions, etc. అవి అవన్నీ చూద్దాం. It's also a container tag, ఎందుకంటే స్టార్ట్ ఎండ్ ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ టైటిల్. It also a container tag pair that contains the title of the HTML document which will appear in the web browser's title bar. పైన మనకు బ్రౌజర్ లో టైటిల్ బార్ లో కనబడుతుంది. ఓకే, ఇది హెడ్ గురించి, టైటిల్ గురించి. నెక్స్ట్ బాడీ. దిస్ పార్ట్ కంటైన్స్ ద కంటెంట్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ విండో. బ్రౌజర్ విండోలో కనిపించే కంటెంట్ అనేది బాడీ ట్యాగ్ లో ఉంటుంది. ఇందులో ఒక అట్రిబ్యూట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు, సమ్ పిక్చర్ డిస్ప్లే చేసి దాని మీద మనం రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. అది బాడీ ట్యాగ్. జస్ట్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోదాం, ఒకసారి చూద్దాం ఎట్లా చేస్తున్నాం అనేది. సో ఇట్లా సెట్ చేయొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఒక వెబ్ పేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ గా ఒక ఇమేజ్ పెట్టి దాని పైన టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఇదే దాని కంటెంట్. నెక్స్ట్ బీజీ కలర్, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏం రావాలి అనేది. బాడీ బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు బ్లూ అని ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. అండ్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కలర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. అవన్నీ చూద్దాం మనం ఎగ్జాంపుల్ రాసేటప్పుడు. టెక్స్ట్, ఇట్స్ an attribute of body tag. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. బాడీ టెక్స్ట్ రెడ్ అని, బాడీ టెక్స్ట్ కలర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లింక్, ఈ లింక్స్ అంతా తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేది చూసి, సో HTML పేజెస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. లైక్ నేను ఒక టెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకుంటున్నా, టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్. దీని అబౌట్ ఆర్ ఫస్ట్. సో ఎవ్రీ HTML పేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ .html or .htm ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, .html ఇచ్చాను, సేవ్ చేసేటప్పుడు సేవ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది వెబ్ పేజ్ లాగా సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, నిమిషం, HTML సేవ్ అవ్వాలి. మనం ఏ ఎడిటర్ అయినా వాడుకోవచ్చు. సో ఫర్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ Notepad++. సో ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం, ఒక HTML డాక్యుమెంట్ ని HTML ట్యాగ్ ఉంటుంది. చెప్పండి మీరే, ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి ఏమేమి రాయాలనేది. ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటేనే ఈజీగా లెర్న్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఫస్ట్ HTML అనే ట్యాగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ HTML ట్యాగ్ లో హెడర్ పార్ట్ ఉంటుంది, బాడీ పార్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, హెడర్ పార్ట్, బాడీ పార్ట్. హెడర్ పార్ట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, హెడర్ పార్ట్ లో టైటిల్ ఉంటుంది, ఏ స్క్రిప్ట్స్ వాడామనేది, స్టైల్స్ ఏమేమి లోడ్ చేయాలనేది హెడర్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి టైటిల్ ఒక్కటి తెలుసు. సో టైటిల్ సెట్ చేద్దాం. సో ఇది వెబ్ పేజ్ టైటిల్ అన్నట్టు, మన పేజ్ టైటిల్. ఫస్ట్ వెల్కమ్ పేజ్. ఓకే, నేను వెల్కమ్ పేజ్ అని ఇస్తున్నాను. ఇది ఎక్కడెక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందో చూద్దాం.
బాడీ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఏం డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, లైక్ ఒక హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. లెజెండ్స్ సోషల్ సర్వీస్, లెజెండ్స్ సోషల్ సర్వీస్ H1. సమ్ పారాగ్రాఫ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, P అనే ట్యాగ్ ఉంటుంది మనకి, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. సో ఇందులో హలో ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, హలో దిస్ ఈస్ ది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ HTML డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ యాజ్ నేను .html కింద సేవ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, అప్పుడు మనం లోడ్ చేస్తే పేజ్ లోడ్ అవుతుంది, వెబ్ పేజ్ కింద లోడ్ అవుతుంది. ఇది HTML స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ ట్యాగ్, ఇది హెడ్ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ ట్యాగ్, ఇది టైటిల్ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ ట్యాగ్, ఇది బాడీ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ ట్యాగ్, H1 స్టార్ట్ ట్యాగ్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ కింద ఉండే, ఇప్పుడు HTML డాక్యుమెంట్ అయ్యింది. రైట్, చూడండి ఇక్కడ టైప్ ఏమని వచ్చింది, క్రోమ్ HTML డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ చూస్తే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, చూడండి లెజెండ్స్ సోషల్ సర్వీస్ అని వచ్చింది. హలో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ HTML డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు టైటిల్ చూపిస్తాం, ఒక్క నిమిషం నేను డ్రాగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ చూడండి వెల్కమ్ పేజ్ అని వచ్చింది, స్క్రీన్ కనబడుతుందా, పోయిందా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి టైటిల్ అని సెట్ చేశాను హెడ్ పార్ట్ లో. సో వెల్కమ్ పేజ్ అనేది నేను ఇచ్చిన టైటిల్, నేను వెబ్ పేజ్కి ఇచ్చిన టైటిల్. ఇక్కడ హెల్లో అని ఇస్తే హెల్లో వస్తుంది, హెల్లో పేజ్ అని ఇచ్చాను. సో రీలోడ్ చేస్తే హెల్లో పేజ్ అని వచ్చింది. సో ఇది టైటిల్, వెబ్ పేజ్ టైటిల్. రైట్, ఇది H1 ట్యాగ్, బాడీలో ఫస్ట్ ఇచ్చింది నేను H1 ట్యాగ్, హెడర్ 1. నెక్స్ట్ హెడ్ 2 ఉంటుంది. హెడ్డింగ్ కోసం మనకు డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ట్యాగ్స్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ వాడతాం, అవి చూపిస్తాం. సింపుల్ గా H2 అబౌట్ అని డిస్ప్లే చేస్తాం, H3 H2 H4 ఓకే, H6 వరకు ఉంటాయి, జస్ట్ చూసుకోండి. రీలోడ్ చేసి చూడండి, ఇది H1, ఇది H2, ఇది H3, ఇది H4. డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టడానికి మనం ఈ ట్యాగ్స్ వాడతాం. ఇది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. రైట్, మీకు బెస్ట్ ఈ ట్యాగ్స్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే W3 Schools is the best example, best website to learn it, to learn HTML. Okay, so first introduction ఇచ్చాడు. ఎడిటర్స్ ఏ నోట్ప్యాడ్ ప్లస్ అయినా నోట్ప్యాడ్ అయినా ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. సో ఇది హెడ్డింగ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఎట్లా రాస్తాం అనేది. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అని, ఇక్కడ డాక్ టైప్ HTML అంటే ఇది ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ కి ఈ డాక్యుమెంట్ రెస్పాన్స్ వస్తుందో బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది, దీన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓహో ఇది HTML డాక్యుమెంట్ కింద పార్స్ చేసి బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే చేయాలి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో అనేది. ఓకే, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి ట్యాగ్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, లైక్ దిస్. ఇవన్నీ కంటైనర్ ట్యాగ్స్ అంటామని చదువుకున్నాం. ఓకే, ఒక ఎలిమెంట్ లోపల ఇంకో ఎలిమెంట్ రాయొచ్చు, లైక్ బాడీలో H1 అని రాసాం, H1 లో మళ్ళీ ఇంకా వేరే ఎలిమెంట్ రాసుకోవచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ అని మాట్లాడాం. రైట్, సో ఇవి బేసిక్ లెర్న్ చేయడానికి ఇది సింపుల్, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఈజీగా. ఇప్పుడు లింక్స్ మాట్లాడితే ఇట్లా ఒక లింక్ రాయాలంటే href హైపర్ లింక్ అంటాం, యాంకర్ ట్యాగ్ అంటాం. యాంకర్ ట్యాగ్ ఇది
యాంకర్ ట్యాగ్ లింక్స్ డిఫైన్ చేయడానికి వాడతాం. హెచ్రెఫ్ అంటే ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. విజిట్ W3 స్కూల్స్ ఉంది, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాం. సో ఇవన్నీ హైపర్ లింక్స్ ఆర్ యాంకర్ ట్యాగ్స్. హైపర్ లింక్స్, లింక్స్ ని ఒక సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళడానికి లింక్స్ వాడతాం. సో హెడ్డింగ్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా. సో 6 హెడ్డింగ్స్ టైప్స్ మనకు ఉంటాయి, H1 to H6. ఇట్లా రాస్తాం H1 to H6. సో మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ట్రై ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన కంటెంట్ ఇస్తే ఆ కంటెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో రన్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇది H1, ఇది H2, ఇది H3 లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హెడ్డింగ్స్. హెడ్డింగ్స్ కి మనకు H1 to H6 అనే ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, పారాగ్రాఫ్, టెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు మనకు P అనే ట్యాగ్ ఉంది. ఓకే, ఇందులో మనం యాక్చువల్ పారాగ్రాఫ్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ అన్ న్యూ లైన్ అండ్ బ్రౌజర్స్ ఆటోమేటికలీ యాడ్ సమ్ వైట్ స్పేస్ మార్జిన్ అన్నట్టు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పారాగ్రాఫ్. పెద్ద టెక్స్ట్ ఉంటే మనకు నీట్ గా అర్థమవుతుంది దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేది. రైట్, డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఈ సైడ్ లో ఉంటాయి మనకి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తాం. ఇప్పుడు స్టైలింగ్, CSS అన్నాము, ఆర్ సమ్ స్టైలింగ్ రిలేటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, కలర్, ఫాంట్, సైజు ఇట్లా ఉంటాయి. ఐఆమ్ రెడ్, ఐఆమ్ బ్లూ అని వచ్చింది కదా. ఇది ఎట్లా వస్తుందంటే మనం దాని రిలేటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని వాడతాం, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్స్ వాడతాం. ఎట్లా వాడాలి, ఆ ట్యాగ్ నేమ్ స్టైల్ అని డిఫైన్ చేసి ఏం ప్రాపర్టీ, ఏం అట్రిబ్యూట్ వాడాలనుకుంటున్నాం, ద వాల్యూ ఏంటి. ఓకే, ప్రాపర్టీనే CSS ప్రాపర్టీ అంటాం. లైక్ దిస్. బాడీ ఉంది, స్టైల్ అని ఇచ్చి ఆ స్టైల్ లోపల మనం ఏం సెట్ చేయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కోలన్, ఆ కలర్ ఏం కలర్ వాడాలి, బ్లూ. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మొత్తం బ్లూ వస్తుంది. ఇట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ నేను H1 కి ఒక కలర్, P కి ఒక కలర్ అనుకోండి, ఇట్లా ఇస్తా స్టైల్. చూడండి, ఇది H1 ది, ఇది పారాగ్రాఫ్ ది. ఓకే, సో ఇది స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్ అంటే which will have some special meaning to the tag, which gives the special meaning to the tag. స్టైల్ అయితే స్టైల్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్. సో ఇక్కడ మనం ఫార్మాట్, టెక్స్ట్ ని మనం ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. లైక్ బోల్డ్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు, ఇటాలిక్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు, సూపర్ స్క్రిప్ట్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు, సబ్ స్క్రిప్ట్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. లైక్ దాని రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ అన్ని ఇవి. బోల్డ్, స్ట్రాంగ్, ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అయితే ఐతో ఇస్తే ఐ వస్తుంది, మార్క్ అయితే ఎంఫసైజ్ టెక్స్ట్. ఇట్లా ఈ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్, ఫార్మాటింగ్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ అన్ని ఇవి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టెక్స్ట్ బోల్డ్ లో రావాలనుకోండి, బి అని పెడితే ఇది బోల్డ్ లో వచ్చేస్తుంది. రైట్, స్ట్రాంగ్ అని కూడా వాడచ్చు. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూసుకోవచ్చు. వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఇంపార్టెన్స్, ఇక్కడ ద HTML B ఎలిమెంట్ డిఫైన్స్ బోల్డ్ టెక్స్ట్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఇంపార్టెన్స్. స్ట్రాంగ్ అని వాడితే డిఫైన్స్ టెక్స్ట్ అండ్ విత్ స్ట్రాంగ్ ఇంపార్టెన్స్ ద కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ఈస్ టిపికల్లీ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ బోల్డ్. ఇటాలిక్ రావాలనుకోండి టెక్స్ట్, ఐ వాడతాం, ఐ ట్యాగ్. స్మాల్, చిన్న టెక్స్ట్ రావాలంటే స్మాల్, మార్క్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్. సో ఏదైనా టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేయాలంటే మార్క్, ఆ పారాగ్రాఫ్ లో పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేయాలంటే ఇట్లా. ఓకే, సో ఏదైనా లైనింగ్ కొట్టేసినట్టు మార్క్డ్ ఓవర్ టెక్స్ట్ డిలీట్ వాడితే అట్లా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ ఎంతసేపు చదువుకున్నాయని చూద్దాం. P బోల్డ్ రావాలంటే ఏమనుకున్నామో B వాడాలి, దిస్ ఈజ్ బోల్డ్. సో ఇక్కడే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇటాలిక్ కావాలనుకుంటే I, this is italic.
ఈ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఇదంతా పారాగ్రాఫ్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ఐ క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, మార్క్, ఈ మార్క్ మధ్యలో, సో దిస్ ఈజ్ హైలైటెడ్ అనేది మార్క్ వస్తుంది. ఓకే, డిలీటెడ్, దిస్ ఈజ్ డిలీటెడ్ అంటే స్ట్రైక్ అవుతుంది టెక్స్ట్, రైట్. సో రన్ చేసాను చూడండి. మై ఫేవరెట్ కలర్ ఇస్ బ్లూ. ఇది డిలీట్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్. సో బ్లూ డిలీటెడ్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ బోల్డ్, ఇది బోల్డ్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఇటాలిక్, అది ఇటాలిక్ వచ్చింది. దీని తర్వాత ఇది మొత్తం ఇటాలిక్ కంటిన్యూ అయింది. ఎందుకు ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేయలేదు ట్యాగ్ ని ప్రాపర్, రైట్. చూడండి ఇంతవరకే ఇటాలిక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడికే క్లోజ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హైలైటెడ్. హైలైటెడ్ కి మార్క్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎల్లో కలర్ హైలైటెడ్ వచ్చింది. డిలీటెడ్ అంటే డిఎల్ ఇచ్చాను కాబట్టి స్ట్రైకింగ్ అనేది వచ్చింది. ఇదంతా ఫార్మాటింగ్ రిలేటెడ్. సో స్టైల్ రిలేటెడ్ చదువుకున్నాం కదా, అది కూడా చూడండి. సో నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలనుకోండి, ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఎట్లా ఇవ్వచ్చు? అప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, స్టైల్ అనేది అట్రిబ్యూట్. సో ఈ స్టైల్లో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐకాన్ కలర్ నేనేమి ఇస్తా, సమ్ బ్లూ. ఓకే, రన్ చేస్తాను. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ కే స్టైల్ అప్లై అవుతుంది. రైట్, మొత్తం బాడీకి కావాలంటే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. రైట్, గ్రీన్. సో ఇట్లా ఇది మొత్తం బాడీకి అప్లై అవుతుంది. రైట్, సో స్టైల్స్ అయిపోయింది. స్టైల్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పటికైతే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చూసినట్టున్నాము. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. టెక్స్ట్ కలర్ కావాలంటే సింపుల్ కలర్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వస్తుంది. సింపుల్ కలర్ ఇస్తే ఈ హెడ్డింగ్, ఈ ట్యాగ్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ కలర్ ఇది. ఓకే, ఫాంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏ ఫాంట్ టైప్ గిట్ట మనం స్పెసిఫై చేసి, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, వెర్దన, కొరియర్, ఇట్లా టైమ్స్ న్యూ రోమన్, ఏ ఫాంట్ స్టైల్ ఇస్తే ఆ ఫాంట్ స్టైల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సైజ్ గిట్ట మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు. లైక్ హెడ్డింగ్ లో గిట్ట ఫాంట్ సైజ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు, ఆర్ పారాగ్రాఫ్ లో ఫాంట్ సైజ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఇవి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఇవన్నీ స్టైల్లో ఉంటాయి, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ లో ఉంటాయి. టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్, రైట్ అలైన్మెంటా, లెఫ్ట్ అలైన్మెంటా, సెంటర్ అలైన్మెంటా, ఇట్లా. సో ఇందులో స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ లో ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు, టెక్స్ట్ కలరు, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజు, టెక్స్ట్ అలైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ అలైన్, సెంటర్ అంటే ఇక్కడ సెంటర్ వచ్చింది. లెఫ్ట్ ఇస్తాం, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అయిపోతుంది. రైట్ ఇస్తే రైట్ అలైన్. సో ఇట్లా ఇక్కడ అలైన్ సెంటర్, ఇది సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఉంది. రైట్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, సైజ్, ఇవన్నీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫార్మాటింగ్ యూజ్ చేసాం. కొటేషన్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే చేయొచ్చు. అంటే లాంగ్ టెక్స్ట్ రాస్తాం కాబట్టి టెక్స్ట్ రాసినప్పుడు కొటేషన్స్ లో రావాలంటే, సో ఈ బ్లాక్ కోట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి. రైట్, కొటేషన్స్ పెద్దగా ఏం వాడము, మనకి చూడండి కమెంట్స్ ఎట్లా రాస్తాం. సో HTML ఇట్లా కమెంట్ రాయొచ్చు. సో కొన్ని మనకు యాక్సెప్టెడ్ కలర్ నేమ్స్ ఉంటాయి, లేదు అంటే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ వాడతాం. ఓకే, సో మనకు 140 స్టాండర్డ్ కలర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటికి ఆ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదు అంటే ఇంకా కలర్ కోడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కలర్ కోడ్స్ ఇట్లా ఇస్తాం, RGB అని ఇచ్చి ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. అంటే రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, వాటి వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని కలర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్లా కలర్ కోడ్ స్పెసిఫై చేస్తాం. లేదు ఇది ఒక రకం పర్సంటేజ్ లో మెన్షన్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది.
డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. ఒకసారి చదవండి. జనరల్గా అయితే ఇది ఫాలో అవుతుంటాం ఎక్కువ, లేదంటే ఆ స్టాండర్డ్ 140 కలర్స్ నేమ్స్ మనకి బేసిక్ ఏవి వాడతామో అవి గుర్తుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ బార్డర్ కలర్ సెట్ చేశాడు, లైక్ స్టైల్ బార్డర్ 2 పిక్సెల్ సాలిడ్, అంటే ఈ లైన్ విడితే సాలిడ్ లో వస్తుంది. టమాటో కలర్, డార్జర్ బ్లూ, వైలెట్, ఇలా ఇదంతా స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ లో మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆప్షన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ నెంబర్, RRGGBB ఇట్లా సెట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను ఆర్ వాల్యూ మారిస్తే కలర్ మారుతుంటుంది. సో ఈ కలర్ కోడ్ ఇది, ఈ కలర్ కోడ్ ఇది, ఈ కలర్ కోడ్ ఇది. ఇట్లా మనకి ఏ కలర్ కోడ్ కావాలంటే ఆ కలర్ కోడ్ తీసుకెళ్ళి యాష్ అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాం. యాష్ FFFF అంటే వైట్ వస్తుంది. సో ఇది FFFFF అంటే వైట్. ఇంకొక వాల్యూ మారిన కొద్ది కలర్ మారుతుంటుంది. 15 FFFF అంటే ఈ కలర్. సో ఇట్లా ఈ 3 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని మిగతా కలర్స్ అనేవి డిఫైన్ అవుతాయి. సో ఇది కలర్ కోడ్స్. యాష్ ఇట్లా ఇస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్ లింక్స్, హైపర్ లింక్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం. లింక్ అంటే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే దాని లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తామో ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి తీసుకెళ్తుంది, రైట్. లింక్స్ అలౌ యూజర్ టు క్లిక్ దేర్ వే ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు అదర్ పేజ్. వీటిని హైపర్ లింక్స్ అంటాము. ఈ హైపర్ లింక్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే HTML లింక్స్ ని హైపర్ లింక్స్ అంటాము. వీటిని యాంకర్ ట్యాగ్స్ వాడతాము. ఓకే, సో యాంకర్ ట్యాగ్స్ వాడతాము. HTML లో లింక్స్ ఏమంటాము, హైపర్ లింక్స్. వీటిని డిఫైన్ చేయాలంటే యాంకర్ ట్యాగ్ వాడతాము. యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే ఇట్లా రాస్తాము, href అంటే లొకేషన్. 1 minute, 1 minute. ఓకే, సో యాంకర్ ట్యాగ్ వాడి లొకేషన్ ఇస్తాము. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ లొకేషన్ కి వెళ్తుంది. ఆ లింక్ టెక్స్ట్, ఆ లింక్ దేనికైతే ఇవ్వాలో అది ఈ ట్యాగ్స్ మధ్యలో స్పెసిఫై చేస్తాము. ఓకే, DW3 స్కూల్ కదా లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికి వెళ్తుంది, రైట్. సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. టార్గెట్, సో బై డిఫాల్ట్ ద లింక్డ్ పేజ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద కరెంట్ బ్రౌజర్ విండో. సో మనం ఒక లింక్ క్లిక్ చేయగానే సపరేట్ విండో ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, ఇట్లా డిఫరెంట్ టార్గెట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సెల్ఫ్ అంటే సేమ్ విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది. బ్లాంక్ అంటే ఓపెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ఏ న్యూ విండో ఆర్ ట్యాబ్. పేరెంట్ అంటే ఓపెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద పేరెంట్ ఫ్రేమ్. అంటే డిఫరెంట్, ఇది కొంచెం మీరు అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి రెండు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇది యాంకర్ ట్యాగ్ ఆర్ లింక్స్ ట్యాగ్. సో ఫుల్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు, అబ్సల్యూట్ URL, రిలేటివ్ URL. నిమిషం. సో ఇది లింక్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపు క్లాస్కి వచ్చే ముందు. సో ఇమేజ్ అనేది ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇమేజ్ IMG ట్యాగ్ వాడతాం ఇమేజ్ కోసం. సో SRC సోర్స్ ఏంటి, ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది దాన్ని పాత్ ఇస్తాం ఇక్కడ. ఒకవేళ ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వడం ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం, దానికి ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ ఏంటి, ఆల్ట్ ట్యాగ్, ఆల్ట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ అట్రిబ్యూట్. ఆల్టర్నేట్ అన్నట్టు అంటే ఈ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వనప్పుడు ఈ ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఓకే, దాని స్టైలింగ్ రిలేటెడ్, ఎంత విడ్త్ ఎంత హైట్. ఓకే, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉందనుకోండి, అది క్లిక్ చేయగానే మెయిల్ వెళ్ళాలనుకోండి, mail2 అని ఇస్తాం. ఇక్కడ mail2 అని ఇస్తే మన డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగర్ అయిన మెయిల్ అనేది లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఈ అవుట్లుక్ కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంటే అవుట్లుక్, అట్లా ఏది బై డిఫాల్ట్ ఉంటే ఆ మెయిల్ వెళ్ళేలాగా 2 అడ్రస్ లో ఈ లిస్ట్, ఈ అడ్రస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బటన్స్ ని లింక్ కింద పెట్టొచ్చు, బటన్స్ ని గిట్ట లింక్ కింద పెట్టొచ్చు. అది ఎట్లా అనేది ఫర్దర్ గా చూద్దాం మనం. లింక్ కి టైటిల్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ టైటిల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ఈ అట్రిబ్యూట్ వాడుకొని ఆ లింక్ మీద ఓవర్ చేయగానే మనకు ఆ టైటిల్ డిస్ప్లే అవుతుంది.
దాన్ని టూల్ టిప్ అంటాం మనం. టూల్ టిప్ అనేది ఎక్కువగా వాడుతుంటారు, ఫ్యూచర్ లో మీరు చూద్దాం. ఓకే, సో ఇదంతా ట్యాగ్స్, లింక్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ ఇమేజెస్ అనుకున్నాం. ఇమేజ్ గిట్ట చూసినాం కదా, IMG అనే ట్యాగ్ వాడతాము. సోర్స్ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అంటే పేజ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది. రైట్, సో ఇప్పుడు డివ్ ఉంది అనుకోండి. ఒక డివ్ అంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నట్టు. బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫైన్ చేయడానికి డివ్ వాడతాం. లైక్ పేరాగ్రాఫ్ అనుకోండి, టెక్స్టే పెట్టొచ్చు మనం. ఓన్లీ టెక్స్ట్ ని లింక్ సమ్ లైక్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ లైన్స్ ఏమి ఇస్తామో పేరాగ్రాఫ్ లో ఇచ్చేస్తాము. ఆ పేరాగ్రాఫ్ కాకుండా డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అనుకుంటే అప్పుడు డివ్ వాడతాం. డివ్ అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. బ్లాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అండర్ ఒక డివ్ కింద ఇవ్వచ్చు. ఓకే, డివ్ ట్యాగ్ అంటాం దాన్ని, డివ్ ట్యాగ్. సో ఈ టేబుల్స్, లిస్ట్ ఇవన్నీ రేపు చూద్దాము. సో యాజ్ ఆఫ్ నో బేసిక్ ట్యాగ్స్ చూసాము. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం చూసిన అన్నిటితోటి. లైక్ HTML టైటిల్ మై ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్ అని ఇస్తున్నాను టైటిల్. సో లెజెండ్ సోషల్ సర్వీస్ అనేది మనకి హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక పేరాగ్రాఫ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. హలో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ HTML డాక్యుమెంట్ అని. సో ఇప్పుడు ఏమేమి చూసాము, పేరాగ్రాఫ్ లో స్టైల్స్ చూసాం, స్టైల్ ప్రాపర్టీ అట్రిబ్యూట్ చూసాం కదా. ఈ పేరాగ్రాఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చింది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను ఏమి ఇస్తా, ఎల్లో ఇస్తాను. ఓకే, హలో దిస్ ఈస్ ఎల్లో టెక్స్ట్, ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ పేరాగ్రాఫ్. సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ లోనే నేను టెక్స్ట్ మారుస్తాను, సమ్ టెక్స్ట్ బోల్డ్ లో పెట్టాలి. సో ఇంతకుముందు చూసాను, దిస్ ఈస్ బోల్డ్ టెక్స్ట్. ఓకే, బట్ ఇంకేం వాడాం, లింక్స్ వాడాం. నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో నేను ఒక లింక్ పెడతాను అండ్ ఇమేజ్ వాడాను. సో ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాను. ఇమేజ్ ఎట్లా డిస్ప్లే చేయొచ్చు, IMG. దీనికి SRC అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. SRC అంటే సోర్స్. ఓకే, అది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు అనుకుందాం ఇష్యూ వల్ల. ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి, దిస్ ఈస్ శాంపుల్ ఇమేజ్, దిస్ ఈస్ శాంపుల్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ లింక్ రావాలంటే ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ వాడతాం. href అంటే ఏ లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి, www.w3schools.com. లింక్ టెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి, W3 schools అని ఇవ్వాలనుకున్నాం. సో యాంకర్ ట్యాగ్ ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ కి ఎండ్ ట్యాగ్ కి మధ్యలో ఉన్నది ఏమొస్తుంది, లింక్ వస్తుంది. W3 schools అనేది ఒక లింక్ లాగా వస్తుంది. దాని ముందు టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం, టు గో టు ట్యూటోరియల్స్ క్లిక్ అని చెప్పి క్లిక్ హియర్ అని చెప్పి ఇస్తున్నా లింక్. ఇదంతా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది. సో మనం దీన్ని ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేసాం, ఫస్ట్ నేమ్ తో కదా. సో ఫస్ట్ అనేది ఉంది, ఓపెన్ చేసాం చూడండి. సో ఫస్ట్ మై ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్ అనేది నా టైటిల్. సో ఇది H1 ట్యాగ్. నెక్స్ట్ హలో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ HTML డాక్యుమెంట్ అనేది పేరాగ్రాఫ్. ఈ పేరాగ్రాఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో అనుకున్నాం, రాలేదు, చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ది బోల్డ్ టెక్స్ట్. అందులోనే ఎల్లో పేరాగ్రాఫ్ లోనే బోల్డ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఇమేజ్ నేను ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ శాంపుల్ ఇమేజ్ అని వచ్చింది. ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్, ఆ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వనప్పుడు ఇట్లా మనకు డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఇట్లా చూపించి దాని ఆల్టర్నేట్ టెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఇమేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఇది రాదు.
టు గో టు ట్యూటోరియల్స్ క్లిక్ హియర్ అని చెప్పి ఒక లింక్ ఇచ్చాం. టు గో టు ట్యూటోరియల్స్ క్లిక్ హియర్ అని చెప్పి ఈ లింక్ ఇచ్చాం. ఈ లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరే లొకేషన్కి వెళ్తుంది లైక్ దిస్. ఇది అదే మన పాత్ని తీసుకొని డిస్ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా వచ్చింది. మన లొకేషన్ డెస్క్టాప్ మీద ఫైల్ సేవ్ చేసినాం కదా, ఆ పాత్ నుంచి తీసుకుంది. రిలేటివ్ పాత్, అబ్సల్యూట్ పాత్ అని ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చదవండి ఒకసారి. లింక్స్ లో రిలేటివ్ పాత్, అబ్సల్యూట్ పాత్ అని ఉంటుంది. అది ఎట్లా ఇస్తారని ఇక్కడ చూడండి. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, రైట్? ఇట్లా ఇస్తే ఫుల్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తుంది. ఇట్లా ఇస్తే కరెంట్ దాంట్లో /HTML/default అని చూస్తుంది అన్నట్టు. రీలోడ్ చేసినాను. సో ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరే పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? బ్యాక్ కొడితే మళ్ళీ నా పేజ్ వస్తుంది. నా ఇక్కడ ఇమేజ్కి మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, సోర్స్ ఇవ్వలేదు. ఒక పాత్ ఇద్దాం. నా సిస్టంలో ఉన్న ఏదైనా ఒక పాత్ ఇచ్చేసి ఆ పాత్ నుంచి ఇమేజ్ లోడ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. పిక్చర్స్, సేవ్డ్ పిక్చర్స్ ఏం లేవా, కెమెరా లోడ్ లేదు, పిక్చర్స్ ఏమీ లేవా. ఓకే, లోగో తీసుకున్నాను, W3 లోగో. సో ఇది ఒక లోగోని సేవ్ చేస్తా. logo.png అనేది ఫైల్ నేమ్. సో ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. logo.png. సో సేవ్ చేస్తున్నా. చూడండి ఆ లోగో అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. విడ్త్ హైట్ ఇచ్చి మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం. పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడ? సో ఇది ఇప్పుడు దీనికి విడ్త్, ఇమేజ్ కి నేను స్టైల్లో విడ్త్ హైట్ సెట్ చేస్తాను. స్టైల్ అని ఇచ్చాను. విడ్త్, ఆ ఇమేజ్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, పిక్సెల్స్ లో సెట్ చేసుకోవచ్చు, సమ్ పర్సెంటేజ్ లో సెట్ చేస్తారు, ఏదైనా పర్లేదు. 100 పిక్సెల్. నెక్స్ట్ హైట్ 200 పిక్సెల్. ఓకే, సో సేవ్ చేసిన. చూడండి విడ్త్ మార్చ్, స్టైలింగ్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ అని వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇమేజ్ లేదు. ఇమేజ్ లేకపోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇమేజ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ లేకపోతే ఎట్లా వస్తుందో చూడండి. ఇమేజ్ లేదు, ఇప్పుడు తీసేసిన సోర్స్, రైట్? చూడండి దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ ఇంత సైజ్ డిఫైన్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది. ఈ సైజ్ తీసేసింది అనుకోండి ఎట్లా వస్తుందో చూడండి. నేను విడ్త్ హైట్ సెట్ చేసిన కదా స్టైల్ ఇక్కడ. సో అందుకే అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యింది. దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ ఇమేజ్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్. ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ డిఫైన్ అయింది కదా, నేను జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా. నేను సైజ్ డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి నార్మల్ టెక్స్ట్ లాగా తీసుకుంది. సైజ్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ డిఫైన్ చేసిన సైజ్ మట్టికి ఏమొచ్చింది, దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అయ్యింది, రైట్? చూడండి దిస్ ఈజ్ ఈ సైజ్ స్పెసిఫై చేసిన కాబట్టి ఈ స్పైన్ లో ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనేది వచ్చింది. నేను ఆ ఇమేజ్ ఇస్తే ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే ఆ ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు నా డెస్క్టాప్ మీద ఒక లోగో ఒకటే ఉంది. నేను లోగో 100 అని ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు లేదు, ఆ ఇమేజ్ అక్కడ డెస్క్టాప్ మీద లేదు. ఈ పేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఆ ఇమేజ్ లేదు. అప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది, ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే అది ఫైండ్ అవుట్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఫైండ్ అవుట్ అవ్వనప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అది అక్కడ ఏముంది అని చెప్పడానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్ట్ ప్రాపర్టీ, ఆల్ట్ అట్రిబ్యూట్ వాడతాం. దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ ఇమేజ్. ఇమేజ్ కమ్స్ హియర్ అని, ఇమేజ్ గోస్ హియర్ అని ఏది ఒకటి పెట్టచ్చు. ఏది పెడితే అది అక్కడ డిస్ప్లే.
ఆ ఇమేజ్ లేనప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇమేజ్ గోస్ హియర్, ఏది ఇస్తే అది వస్తుంది. ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇమేజ్ తగ్గట్టుగా 200 by 200 పెడితే అదే హైట్ లో వస్తుంది. రైట్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ anchor tags and images and some background color and property, formatting properties like bold, italic. Okay. సో ఇక్కడ ఇంకో కొన్ని లింక్స్ చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్కే లింక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఇది తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టేస్తాం అంతే. లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఉందనుకోండి, ఇమేజ్కే లింక్ ఇవ్వాలి, ఎట్లిస్తాము? చూడండి, యాంకర్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసిన, ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది. ఈ మధ్యలో ఏముంది, నాకు టెక్స్ట్ ఉండాలి. ఏ లింక్ టెక్స్ట్ అయితే ఉండాలో ఆ టెక్స్ట్ ఉండాలి. టెక్స్ట్ బదులు నేను ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ లింక్ రావాలి. జస్ట్ ట్రై చేద్దాం, ఇష్యూస్ మీద చూద్దాం. చూడండి, నేను దీని మీద హోవర్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు కింద కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను హోవర్ చేయగానే ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ మీద ఓవర్ చేయగానే w3schools.com HTML డిఫాల్ట్ అని వచ్చింది. అంటే ఇది క్లిక్కబుల్ లింక్ అన్నట్టు. ఇది క్లిక్ చేయగానే w3 స్కూల్కి వెళ్ళింది అట్లా. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేయగానే ఈ పేజ్కి వెళ్తుంది. ఇమేజ్ గిట లింక్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇది టెక్స్ట్, దాని ముందు ఉన్న టెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది. రైట్, సో మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఇట్లా డీబగ్ చేసి విడ్త్ హైట్ ను పట్టుకున్న స్టైలింగ్ ని మార్చుకోవచ్చు అన్నట్టు. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, హెచ్, ఇది పి, ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ ఎల్లో అని ఇచ్చాను, ఎల్లో తీసేసి చూసుకోవచ్చు. ఎల్లో తీసేసి ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఎఫెక్ట్ చూడండి. ఇంకా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చి ట్రై చేయొచ్చు. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్ అని ఉంది. ఫాంట్ సైజ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. లార్జ్ అని ఉంది, సో లార్జ్. అట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనం ఇక్కడే ట్రై చేయొచ్చు. బార్డర్ అని ఉంది అనుకోండి, బార్డర్. ఓకే, ఇక్కడ బార్డర్ కలర్ ఇవ్వచ్చు మనం, బ్లూ. సో దీనికి ఆ బార్డర్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో తీసేసి ట్రై చేయొచ్చు లైక్ దిస్. మనకు ఇది ఎట్లా వస్తుంది, వెబ్ పేజ్ లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టేసి క్రోమ్ అయితే ఇది, మిగతా దాంట్లో వేరే ఆప్షన్స్, లేదంటే F12 కొట్టేస్తే వస్తుంది కొన్నిట్లలో. రైట్, సో ఇట్లా ఇక్కడ ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ కంటెంట్ కి డిఫరెంట్ స్టైల్స్, ఇక్కడ స్టైల్స్ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు. ఉన్న స్టైల్ ఏదైనా వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఏది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇది మీ హైపర్ లింక్. ఈ హైపర్ లింక్ కి ఏమి ఇమేజ్ ఉంది, సో ఈ హైపర్ లింక్ లో ఇమేజ్ అనేది ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఓవర్ చేయగానే చూపిస్తుంది చూడండి, పాత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సి యూజర్స్ M1M డెస్క్టాప్ logo.png. రైట్, దెన్ స్టైల్ ఇది. రైట్, ఇక్కడ స్టైల్ చూడండి, ఈ స్టైల్ తీసేస్తా, అది ఒరిజినల్ ఫామ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి. ఇంపాక్ట్ లేదు, నేను ఇట్లా సెట్ చేసిన లుక్ బాగాలేదు, మార్చుకోవాలి. సో ఇట్లా మీరు ఇస్తుంటే అక్కడ మారిపోతుంటారు. రైట్, కింద ఇది జస్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేసి పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. డీబగ్గింగ్ అని అనుకున్నాం కదా, కైండ్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్, ఇన్స్పెక్టింగ్ అన్నట్టు, ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం. ఇది ప్రోగ్రామింగ్ అయితే డీబగ్గింగ్ అంటాం, ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం, ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు H1 ఉంది. సో ఇది పర్టికులర్ ఎలిమెంటే కావాలనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఉంది సెలెక్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆన్ దిస్ పేజ్ టు ఇన్స్పెక్ట్. తీసుకెళ్ళి దీని దగ్గర పెడితే ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్ మన కోడ్ లో ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది బోల్డ్ టెక్స్ట్ అని కదా, ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడితే దాని కలర్ ఏంటి, అది ఏం ట్యాగ్, అట్లా ఇస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్, మొబైల్ వర్షన్ లో చూడాలనుకోండి, ఇక్కడ ఆ మొబైల్ సైజ్ పిక్సెల్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే మొబైల్ వర్షన్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఏ మొబైల్లో మీరు చూడాలనుకుంటారు, మీరు డిజైన్ చేసిన పేజ్ ని
ఐఫోన్ X లో ఎట్లా కనబడుతుంది, గెలాక్సీ S5 లో ఎట్లా కనబడుతుంది, మోటో G4 లో ఎట్లా కనబడుతుంది, ఇట్లా కొన్ని గెలాక్సీ 4 లో ఎట్లా కనబడుతుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ HTML. రేపు టేబుల్స్ అవి చూద్దాం. రేపు జావా స్క్రిప్ట్, CSS చూసి ఎల్లుండి నుంచి ఇంకా డైరెక్ట్ ASP.NET కి వెళ్ళిపోదాం, జంప్ అయిపోదాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ: అట్రిబ్యూట్స్, హెడ్డింగ్స్, పారాగ్రాఫ్స్, స్టైల్స్, ఫార్మాటింగ్, లింక్స్, ఇమేజెస్. రేపు టేబుల్స్, లిస్ట్స్, జావా స్క్రిప్ట్ చూద్దాం. లేఅవుట్ అంటే ఏంటి, రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూద్దాం రేపు ఒకసారి. ఎనీ డౌట్స్? No doubts, we can leave from this session. We can end this session.